آج پاکستان کی تقریباً 70% آبادی نوجوانوں پر مشتمل ہے۔ اسی حقیقت کا ادراک کرتے ہوئے حکومت پاکستان نے وزیر اعظم یوتھ پروگرام کو دوبارہ فعال کرنے کا فیصلہ کیا۔ نوجوانوں کو باروزگار بنا کر قومی خوشحالی کی داغ بیل ڈالنا موجودہ قیادت کا خاصہ رہا ہے۔ 2015 میں نے اپنا روزگار اسکیم کا ایک ایڈ دیکھا اور میں نے اس میں اپلائی کیا اور مجھے بیلٹنگ کے تھرو گاڑی مل گئی۔ اس گاڑی کے ذریعے مجھے اپنے بزنس میں بہت زیادہ فائدہ ہوا اور میری انکم میں بھی اضافہ ہوا اور اس سے ابھی تک مجھے بہت زیادہ فائدہ مل رہا ہے۔ میں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کا شکریہ ادا کرتی ہوں جن کی اسکیم کی بدولت میں خوشحال زندگی گزار رہی ہوں۔ آج پاکستان کی موجودہ معاشی صورتحال اور تاریخ کے بدترین سیلاب کی تباہ کاریوں کے شدید چیلنجز کے باوجود وزیر اعظم پاکستان محمد شہباز شریف نے نوجوانوں کے لیے ایک بار پھر پرائم منسٹر یوتھ لون اسکیم کا افتتاح کر کے نوجوانوں کو یہ پیغام دیا: نوجوان بچے اور بچیاں، آپ ہمارے سروں کے تاج ہیں، آپ پاکستان کے افق پر چمکتے ہوئے ستارے ہیں۔ ود دی کمبینیشن آف یوتھ اینڈ ایکسپیرئنس مل کر انشاءاللہ ہم پاکستان کو عظیم بنائیں گے۔ آج 18 سے 45 سال تک کے باصلاحیت نوجوانوں کو 12 پارٹنر بینکوں کے ذریعے 75 لاکھ تک کے آسان کاروباری قرضہ جات ملنا شروع ہو چکے ہیں، جس میں 5 لاکھ تک کا قرضہ بلا سود دیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ پہلی بار زرعی کاروبار بھی اسکیم میں شامل کیے گئے ہیں۔ خواتین کے لیے 25% کوٹا مختص کیا گیا ہے۔ آئی ٹی کے کاروبار کے فروغ کے لیے عمر کی کم از کم حد 21 کی بجائے 18 سال کی گئی ہے۔ ڈسیبلٹیز کے شکار نوجوانوں اور ٹرانسجینڈرز کی معاشی خود کفالت بھی پروگرام کی نمایاں خصوصیات میں شامل ہے۔ انشاءاللہ اس پروگرام سے مستفید ہو کر ہمارے نوجوان نہ صرف خود باروزگار بنیں گے بلکہ دوسروں کے لیے بھی روزگار کا وسیلہ بن کر پاکستان کو خوشحالی کی منزل سے ہمکنار کریں گے۔ وزیر اعظم یوتھ لون اسکیم، باروزگار نوجوان، خوشحال پاکستان۔ درخواست فارم بھرنے سے پہلے مطلوبہ چیزیں: ہدایات: اپنا درخواست فارم بھرنے سے پہلے درج ذیل دستاویزات کی اسکین کی گئی واضح کاپیاں اور تصاویر اپنے ہمراہ رکھیں۔ پاسپورٹ سائز تصویر، قومی شناختی کارڈ فرنٹ اور بیک سائڈ، تعلیمی ڈگری یا سرٹیفکیٹ جو ضروری ہوں، میٹرک، انٹرمیڈیٹ، بیچلرز، ماسٹرز، پی ایچ ڈی وغیرہ۔ تجربے کے سرٹیفکیٹس اگر ضروری ہوں، لائسنس یا رجسٹریشن، چیمبر یا ٹریڈ باڈی کا لائسنس یا رجسٹریشن اگر ضروری ہو، تجویزی خط، متعلقہ چیمبر یا ٹریڈ باڈی یونین کی جانب سے تجویزی خط، پہلے سے موجود بزنس کی صورت میں یہ خط ضروری ہے۔ نیشنل ٹیکس نمبر، اگر آپ کا ٹیکس نمبر نہیں ہے تو www.fbr.gov.pk پر رجسٹر کریں۔ موجودہ پتے کا بجلی کا بل اور کنزیومر آئی ڈی اگر ضروری ہو، دفتر کے پتے کا بجلی کا بل اور کنزیومر آئی ڈی اگر ضروری ہو تو، گاڑی کی رجسٹریشن، آپ کے نام پر رجسٹرڈ کسی بھی گاڑی کی مکمل رجسٹریشن اگر ضروری ہو تو، ریفرنسز، 2 ریفرنس جن سے خون کا رشتہ نہ ہو، نام، قومی شناختی کارڈ نمبر اور موبائل نمبر، آمدن یا اخراجات، نئے کاروبار کی صورت میں کاروبار کی ماہانہ آمدن کا تخمینہ، کاروبار کے اخراجات، گھریلو اخراجات اور دیگر آمدن کی تفصیل ضروری ہے، جبکہ پہلے سے موجود کاروبار کی صورت میں حقیقی موجودہ آمدن۔ ٹیئر 2 اور 3 میں اپلائی کرنے سے پہلے 9 مراحل جنہیں جاننا ضروری ہے۔ تمام درخواستیں آن لائن www.pmyp.gov.pk پر وصول کی جائیں گی۔ اپنا قومی شناختی کارڈ نمبر درج کریں، قومی شناختی کارڈ کے اجرا کی تاریخ درج کریں، ڈراپ ڈاؤن مینیو سے اپنے متعلقہ ٹیئر کا انتخاب کریں اور پروسیس آگے بڑھانے کے لیے انٹر دبائیں۔ ابتدائی اسکریننگ،
अब 9 मराहिल पर मबनी पूरा दरख्वास्त फॉर्म आपके सामने खुला हुआ है। मरहला 1 आपकी इब्तिदाई स्क्रीनिंग से मुताल्लिक है। अपनी मालूमात इंतहाई एहतियात से दुरुस्त अंदाज में दर्ज करें। याद रखें, तमाम सवाल जिनके साथ स्टेरिक का निशान है उनका जवाब दर्ज करना जरूरी है। फिर सबमिट करने के बाद नेक्स्ट का बटन दबाएं। ज़ाती मालूमात। मरहला 2 में आपकी ज़ाती मालूमात दरकार होगी। अपनी मालूमात दर्ज करें, लेकिन याद रखें ये बहुत जरूरी मालूमात है और इसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं, इसलिए पूरी एहतियात से दुरुस्त मालूमात दर्ज करें। फिर सबमिट करने के बाद नेक्स्ट का बटन दबाएं। तालीमी काबिलियत की तफसील। मरहला 3 आपकी तालीमी काबिलियत के मुताल्लिक है। अपनी मालूमात दर्ज करें, लेकिन याद रखें कि ये बहुत जरूरी मालूमात है और इसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं है, इसीलिए पूरी एहतियात से दुरुस्त मालूमात दर्ज करें और फिर सबमिट करने के बाद नेक्स्ट का बटन दबाएं। राब्ते की तफसील। मरहला 4 में आपके राब्ते की तफसील दरकार होगी। याद रखें, अपनी मालूमात इंतहाई एहतियात से दर्ज करें, क्योंकि यहाँ दी गई मालूमात की बुनियाद पर बैंक की जानिब से आपसे राब्ता किया जाएगा। सबमिट करें और फिर नेक्स्ट का बटन दबाएं। कारोबार की मालूमात। मरहला 5 आपके कारोबार की मालूमात के मुताल्लिक है। अपने कारोबार की मालूमात पूरी एहतियात से दर्ज करें, फिर सबमिट करने के बाद नेक्स्ट दबाएं। फाइनेंसिंग की तफसील। मरहला 6 में आपको फाइनेंसिंग की तफसील दर्ज करना होगी। अपने सिक्योरिटी डिपॉजिट की तफसील दर्ज करते हुए इस मरहले को मुकम्मल करें, फिर सबमिट करने के बाद नेक्स्ट का बटन दबाएं। बिजनेस प्लान। मरहला 7 में आपको बिजनेस प्लान की तफसील दर्ज करना होगी। अपने बिजनेस प्लान की मालूमात पूरी एहतियात से दर्ज करें, फिर सबमिट करने के बाद नेक्स्ट का बटन दबाएं। फाइनेंसिंग हिस्ट्री। मरहला 8 आपकी गुज़िश्ता हासिल की गई फाइनेंसिंग के मुताल्लिक है। अपनी फाइनेंसिंग हिस्ट्री की तफसीलात पूरी एहतियात से दर्ज करें, फिर सबमिट करने के बाद नेक्स्ट का बटन दबाएं। रेफरेंस। मरहला 9 आपके रेफरेंस के मुताल्लिक है। तमाम मुताल्लिका तफसीलात पूरी एहतियात से दर्ज करें। डिक्लेरेशन। ये आपकी दरख्वास्त का आखिरी हिस्सा है, जिसमें आपको दर्ज की गई तमाम तफसील की दुरुस्तगी के बारे में तस्दीक करना होगी। आपको नीचे दी गई बुनियादी मालूमात की तस्दीक करना होगी। शराइत व ज़वाबित से मुत्तफिक हो। फॉर्म को अच्छी तरह चेक करने और प्रूफ रीडिंग के बाद सबमिट कर दें। आओ कर दिखाएं और पाकिस्तान को आगे बढ़ाएं। अप्लाई करने के लिए अभी 5 चीजें जो आपको वजीर आजम यूथ बिजनेस एंड एग्रीकल्चर लोन स्कीम के लिए अप्लाई करने के लिए जानने की जरूरत है। अहलियत। मुमकिना कारोबारी सलाहियत। पाकिस्तान के तमाम शहरी बशमूल आजाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान जिनके पास कौमी शनाख्ती कार्ड मौजूद हो, उम्र 18 से 45 साल के दरमियान हो और कारोबारी सूझबूझ के मालिक हों, ये कर्ज हासिल करने के अहल हैं। IT एंड ई कॉमर्स। IT और ई कॉमर्स के शोबे से ताल्लुक रखने वाले हजरात के लिए उम्र की कम से कम हद 18 साल और तालीम कम से कम मैट्रिक जरूरी है। उम्र की हद, ज्यादा से ज्यादा उम्र की हद सोल प्रोप्राइटर्स पर लागू होती है। पार्टनरशिप और कंपनी समेत दीगर तमाम सूरतों में मालिकान या डायरेक्टर्स में से किसी एक की उम्र दी गई हद के मुताबिक होनी चाहिए। छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार। ऐसे नौजवान जो छोटे और दरमियाने दर्जे के एंटरप्राइज, स्टार्टअप्स और पहले से मौजूद कारोबार के मालिक हों और उनकी उम्र ऊपर दी गई हद के मुताबिक हो, इस कर्ज के अहल हैं। ज़राअत ज़रई कर्जे की सूरत में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की किसानों के लिए तयशुदा क्रेडिट की हद और शराइत व ज़वाबित 2020 का इतलाक होगा। कर्जे की रकूम। टियर 1 5 लाख तक सूद और जमानत के बगैर। टियर 2 5 लाख से 15 लाख तक जमानत के बगैर 5% मार्कअप। टियर 3 15 लाख से 75 लाख तक जमानत और 7% मार्कअप के साथ। अप्लाई करने का तरीका। तमाम दरख्वास्तें सिर्फ ऑनलाइन
www.pmyp.gov.pk के जरिए जमा करानी होंगी। 4 मराहिल पर मबनी दरख्वास्त फॉर्म को मुकम्मल करने के लिए दी गई हिदायत पर अमल करें। जाती मालूमात, कारोबारी मालूमात, कर्ज की तफसीलात, फाइनेंसिंग की तफसीलात। 9 मराहिल पर मबनी दरख्वास्त फॉर्म को मुकम्मल करने के लिए दी गई हिदायत पर अमल करें। इब्तिदाई स्क्रीनिंग, जाती मालूमात, अहलियत की तफसीलात, राब्ता की तफसीलात, कारोबारी मालूमात, माली तफसील, बिजनेस प्लान, गुज़िश्ता फाइनेंसिंग की तफसीलात, हवाला, इब्तिदाई स्क्रीनिंग, नादरा के जरिए शनाख्ती कार्ड की तस्दीक, टेलीफोनिक वेरिफिकेशन, दरख्वास्त गुजार के रजिस्टर्ड फोन के जरिए दरख्वास्त के बुनियादी कवायद की तस्दीक, फाइनेंसिंग का जायजा, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के वज़ा करदा मरकजी निजाम के जरिए दरख्वास्त गुजार के पहले से हासिल करदा कर्ज की जांच पड़ताल, फिजिकल वेरिफिकेशन, दरख्वास्त गुजार की रिहाइश और कारोबारी जगह की तस्दीक बजरिया फिजिकल वेरिफिकेशन कंपनी, फाइनेंसिंग, हुकूमती स्कीम और बैंक की फाइनेंसिंग पॉलिसी के मुताबिक दरख्वास्त गुजार के कारोबारी मंसूबा की जांच पड़ताल के बाद दरख्वास्त मंजूर या मुस्तरद की जाएगी। फैसले के बारे में दरख्वास्त गुजार को रजिस्टर्ड नंबर पर बजरिया SMS आगाह किया जाएगा। तस्दीक, बैंक की जानिब से एक आजादाना तस्दीक तरीकाकार के जरिए कर्ज के इस्तेमाल की मॉनिटरिंग की जाएगी और इस तस्दीक का इंतजाम बैंक की जानिब से किया जाएगा। आओ कर दिखाएं और पाकिस्तान को आगे बढ़ाएं। अप्लाई करने के लिए अभी विजिट करें www.pmyp.gov